अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, सियालकोट के इलाका मुरादपुर में एक ही खानदान के 6 अफराद ने ताजर को 1 करोड़ तावान के लिए अगवा कर लिया। ये ड्रामाई अंदाज में अगवा की कार्रवाई की गई। पुलिस ने किस तरह से मुल्जमान को गिरफ्तार किया और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO मुरादपुर। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि असल में ये हुआ क्या। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ये जो अगवा बराए तवान की एक खौफनाक वारदात सियालकोट के इलाका में हुई, किस तरह से इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया और बिल आखिर मुल्जमान तक कैसे पहुँचे? ये तकरीबन 10 बजे रात में कॉल मसूल हुई 2 तारीख को ना, बरिया 15 कि इधर कपूर वाली गाँव है हमारे इलाके में, एक काफ़ी बड़ा कस्बा है। तो वहाँ से नवीद नामी शख्स ने कॉल की कि मेरे भाई को नामलो मुल्जमान ने अगवा कर लिया है, और उसी के मगवी के नंबर से कॉल करके हमसे 1 करोड़ रुपये तवान मुतालबा किया है, और साथ ये भी मैसेज दिया कि अगर आपने तवान अदा ना किया तो आपको भाई को कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं हमें पता है, तो उनको भी हम अगवा कर लेंगे। अच्छा। काफ़ी सीरियस थ्रेट उनको दिया उन्होंने। ठीक है। और ये कोई बिजनेसमैन लोग हैं मतलब? हाँ बिल्कुल। इनका ना सरिया, सीमेंट, ये बजरी होलसेल का काम है, इनका अच्छा काम है। इलाके में इनका ये खाते पीते लोग शुमार होते हैं। सही। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन कारोबार इनका अच्छा वहाँ पे चल रहा है। सही। तो जो ये कार मसूल हुई, हम पहुँचे, DSP साहब, SP साहब, मैं भी वहाँ पहुँचा, तो हालातों वाक़ हमने चेक किए, क्योंकि आमतौर पर देखें तो सियालकोट में इस तरह के वाक़यात शादो नादरी का भी कई साल पहले को वक़ूआ हुआ होगा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अगवा बराए तवान इस तरह हो जाए। तो फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की। फौरी हमने FIR दर्ज की पहले नंबर पर हमने। तो FIR हमने कैमरा जात थे वो चेक करने शुरू कर दिए हमने। सही। तो क्योंकि रिमोट एरिया था, देहाती इलाका था, उसमें कैमरा जात भी कम अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी हमने तकरीबन कोई 2 दिन हमने इसके ऊपर वर्किंग की हमने। सही। उसमें हमें FIR देने के बाद उसमें मगवी जो है ना, वो नज़र आया मोटरसाइकिल जाता हुआ। सही। उसका हमने ट्रैक किया। उसके पीछे फिर एक बंदा और था मोटरसाइकिल पे। हमें शक हुआ कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा इसकी रैकी कर रहा होगा। तो उसके गाँव के तकरीबन 3 रास्ते जाते थे मुख्तलिफ ना, वो हम 3 रास्ते हमने वो ट्रैक किया मुगवी के गाँव को। हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ पे है गाँव, क्या नाम है? ये कपूर वाली गाँव है। यहाँ से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर थाने दूर है। ठीक है। सही। लेकिन मुगवी का अपना गाँव है, उसका नाम चट्टा है। सही। वो कपूर वाली से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर दूर होगा। सही। तो इसने कपूर वाले से चट्टा गाँव जाना था मुगवी ने, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने इसको किडनैप कर लिया। ये अपनी शॉप से आ रहा, दुकान से आ रहा? शॉप से आ रहा था, बिल्कुल ऐसा। और टाइम क्या था? तकरीबन कोई 8:30 रात बजे। अच्छा, रात का टाइम था। सही है। अच्छा, उसमें नजर आया CCTV में कि कोई ब्रेकी कर रहा है इसकी। हाँ जी। सही। तो उससे हमें कंफर्म हुआ कि ये जो बिल्कुल जो मुद्दई पार्टी कह रही है ये बात दुरुस्त है। तो उसके बाद फिर इसके फ़ोन बंद हो गया। हमने इसकी लोकेशन लास्टली वो तकरीबन थाना कैंट के एरिया में आई। मुगवी के नंबर से ही तवान का मुगवी के नंबर से। और तवान कितना मांग रहे थे? 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपया। अच्छा। और सार वो हमें बताया उसने कि जो उसका लहजा था ना कॉल करने वाले का, सही, वो पश्तो जैसा लहजा होता है ना, वो चेंज करके वो बात कर रहा था। बेसिकली वो कह रहा था कि है पंजाबी है, लेकिन लहजा अपना चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पश्तो पठान बन रहे हैं। हाँ, लहजा चेंज कर पक्का कर रहे होगा ना काम। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, सही। तो उसके बाद हमने फिर वर्किंग इसको काफ़ी की। तो हमें फिर एक जो इन्फॉर्मेशन है, स्पाई इन्फॉर्मेशन, वो मसूल हुई कि इसी के गाँव के कुछ 2 लड़के हैं। तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले इनकी दुकान पे भी वारदात करने का प्लान बनाया था। सही। तो उनको आप चेक कर लें, पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी ये हो सकता है, इस तरह इन्होंने ये वकूआ किया हो। डिजिटली तो आपने चेक किया, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस वो भी हमने शुरू कर दी। वो भी डिजिटल तौर पे तो जो रिमोट एरिया था, तो आगे जाके फिर कैमरे नहीं थे उस एरिया में। ठीक है। सही। तो फिर इसके ऊपर हमने ना टीमें बनाई, हमने उनकी रैकिंग शुरू कर दी मुल्जमान की। तो जिस एरिया की लोकेशन आई थी उसकी उन्होंने रैकिंग मुकम्मल शुरू कर दी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ये मिली कि उन्होंने डकैती का प्लान भी बनाया था। हाँ जी, इस दुकान के ऊपर। मतलब हो सकता है कि वही लोग हों। ठीक है। अच्छा। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी उस लिहाज से जो ह्यूमन इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा इश्यू आ रहा हो जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी काम ना कर रही हो, तो वहाँ पे फिर हमें ह्यूमन इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। सही। तो उसके गांव का सारा हमने सर्वे किया। उन्होंने ये समझ आई कि ये जो 2 बंदे हैं ना, इनको आप चेक करवा लें। उनको हमने चेक करवाया तो बेसिकली बंदे वो घर पे नहीं थे। अच्छा, हमारा मजीद शक उसमें पक्का हुआ कि ये बंदे अपने घर पे नहीं है। फिर जहाँ ये बंदे मुल्जमान काम करते थे, जो 2 नाम हमारे सामने आए, वहाँ हमने वर्क प्लेस चेक की। तो हमारी 2 टीमें काम कर रही थी जिस एरिया में लास्ट लोकेशन आई थी ना, उस मगवी की जो नंबर की थी। तो उधर भी हम चेक कर रहे थे कि ऐसे इधर कौन से किराए के घर हैं या कोई ऐसा एरिया है, डेरा टाइप है, जहाँ पे, क्योंकि वो जहाँ पे लोकेशन आई थी वो भी एक देहाती एरिया था। सही।
तो उसके बाद जब हमने रेड के घर किया ना, तो ये थोड़े चुकन्ने हो गए कि पुलिस को पता चल गया कि ये हमने इसको अगवा किया है। अच्छा। तो फिर ये वहाँ पे हमने जब उस एरिया में चेक किया तो ये जो मगवी को छोड़ के बाकी मुलज़िम भाग गए हैं वहाँ से। एक मुलज़िम वहाँ से पकड़ा गया, जब जहाँ से मगवी को रिकवर किया, मौके से ही पकड़ा गया। एक मुलज़िम पकड़ा गया और एक हमने मगवी से रिकवर कर लिया वहाँ से। ठीक है। मगवी को उन्होंने किराए का मकान रखा हुआ था और उसमें इन्होंने ये किया था कि उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे। खुद किराए का मकान लिया? खुद किराए का मकान लिया था। अच्छा, हाथ पाँव बंधे। इनका जो एक भाई था ना, उसने उस मकान को रेंज किया था मकान किराए पे लेने के। अच्छा। बेसिकली ये मुलजमान है, ये 2 सगे भाई एक है। अच्छा। और 3 सगे भाई दूसरे हैं। अच्छा, मतलब 2 भाई एक, 3 भाई एक। अच्छा। और एक जो मुलजम है वो कपूरवाड़ी रहने वाला है, वो इनका रिश्तेदार है। वो रिश्तेदार है। उन्होंने मिलकर असल में फैमिली मेंबरान नहीं मिलके। हाँ जी, आपस में कजन है आपस में। ठीक है। अच्छा, एक मौके से जो गिरफ्तार हुआ वो कौन था? वो शाजिब लड़का था। अच्छा। तो जिसने मकान वहाँ पे रेंज किया था। सही। क्योंकि पहली रात तो ये मगवी को लेके गाड़ी में घूमते रहे हैं। इनकी यही था प्लान कि पहली रात में ही हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम इसको जो भी है हमें मकान का रेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब देखा उन्होंने कि मामला लंबा हो रहा है तो उन्होंने फिर मुकादा वहाँ मकान किराए पे लिया और वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है। तो कितने रोज तक इन्होंने अपने पास रखा मगवी? ये तकरीबन उन्होंने वहाँ पे कोई 36-37 घंटे वहाँ पे रखा इनको अपने पास। मतलब जब 2 से 3 दिन तकरीबन 2-2.5 दिन तकरीबन अपने पास रखा। और मुतालबा जो तमान का किया वो एक ही बार हाँ जी, एक बार मुतालबा ने किया। सही है। उसके बाद नहीं रब्ता हुआ? उसके बाद रब्ता नहीं किया। ठीक है, रब्ता नहीं किया। और आपने देखो उसमें ये पैनिक क्रिएट हुआ ना कि रब्ता नहीं कर रहा। असल में जब रब्ता हो ना तो फिर तो होता है यार रब्ता हो गया है तो इनसे तो हमारी डीलिंग चल रही है, लेकिन वो रब्ता नहीं कर रहे थे। इसमें मजीद हमारे लिए होता जो कई मगवी को नुकसान ना पहुंचा दे, उस हवाले से भी काम कर रहे थे। फिर बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरह से अमल में? बाकी मुलजमान जो फिर हमने डिफरेंट एरिया से, कुछ इधर एयरपोर्ट के इलाका से, कुछ कोयल डवाना के इलाका से, तो हमने जो उसमें फिर हमने अपना जो था वसाइल अपने सारे इस्तेमाल किए और बाकी 5 मुलजमान हमने तकरीबन कोई विदिन 24 आवर सारे गिरफ्तार कर लिए। सही है। ये पहले से जराइम पेश है, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, अगवा बराए तवान की वारदात की इन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ। क्या तफसीलात क्या निकली, क्या इंकशाफात? इनका जो एक है ना जो 3 जो सगे भाई हैं उनका वाला जो रिकॉर्ड याफ्ता साहब का है, उसके ऊपर FIRs हैं, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है ना अपने गांव में वो इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि लोग इनको ये समझते हैं कि ये बुरे लोग हैं। ठीक है। लेकिन कोई पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इनका कोई ऐसा अभी तक FIR सामने नहीं आई, लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो इनको ऐसे समझते हैं कि ये हाँ जी ये बुरे समाज के लोग हैं। हाँ। वो ये कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात क्या थी जो इन्होंने ये सारी? जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया ना तो उसमें ये ने बताया कि हम लोगों से ना किस्तों पे लेकर ना चीज़ें तो आगे सेल करते थे। सही। और हमारे ऊपर तकरीबन कोई 10-10 लाख कर्जा फी कर्जा हम ऊपर चढ़ा हुआ था। सही। तो हमने सामने प्लान किया कि ये कर्जा उतारने का यही तरीका है कि कोई बंदा अगवा कर लेते हैं। ये बेसिकली ये समझ रहे थे कि ये इजी टारगेट होगा क्योंकि ये भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे मुलजमान, और जो मगवी है वो भी क्रिश्चियन था। सही। तो इन्होंने इजी टारगेट लेके ना इन्होंने अगवा किया कि हमें फौरी पैसे दे देंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने पुलिस को इतला दी। अगर पुलिस को इतला ना देता तो पॉसिबिलिटी है वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। तो पुलिस ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। हमने फौरी इसमें एक्शन किया और दिन रात इसके उन्होंने काम किया। सही। उसके अलावा मुलजमान को जब अरेस्ट किया है इन्होंने जो इस्तेमाल की थी, एक कार इस्तेमाल हुई थी वैगनर, और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी और असला पिस्टल इस्तेमाल हुए थे। तो इनसे हमने वो वैगनर कार, मोटरसाइकिलें और असला जो है वो भी कवर किया है हमने इनसे। ठीक है। तो अभी इनका रिमांड है तो तहकीक मज़ीद जारी है इनसे हमारी। सही है। इन इकरार वाक़या सजा दिलवाने के लिए क्या इक़दाम मज़ीद करेंगे मियाँ साहब? इसमें यह है कि ऑलरेडी इसके ऊपर हमने अगवा बराए तवान 365 का जो FIR दर्ज किया है हमने इसके ऊपर, और ये ऑलरेडी ये जो 365 है ये ATA कोर्ट में इसका ट्रायल होता है। मतलब दहशतगर्दी। हाँ जी, क्योंकि ये इक़दाम ऐसा होता है इसमें मुआशरे में खौफ और फैल जाता है। सही। तो इसको फिर गवर्नमेंट ने ना दहशतगर्दी एक्ट के तहत 365 जो दहशतगर्दी कोर्ट है वो इसको डील करती है। सही। तो अभी इनका रिमांड भी दहशतगर्दी कोर्ट से लिया है हमने, तो उसी वहाँ इनका मुकदमा चलेगा इंशाल्लाह। तो जो एविडेंस है हम इनके ऊपर पूरी इकट्ठी कर रहे हैं, जो कैमरा जाते हैं इनके, जो लोकेशन CDR, जो रिकवरी उनसे हुई है, जो भी पॉसिबल इसमें शातें इकट्ठी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको सजा दिलवाएंगे। सही है। मियाँ साहब ज़्यादा से ज़्यादा सजा 365 की क्या होती है? इसकी तकरीबन उम्र कैद सजा इसमें है। अच्छा। उम्र कैद भी है, सजा मौत भी इसमें है। तो ये डिपेंड करता है कि वो इनका जो रोल है क्या है। हाँ, वो किरदार क्या क्या है, इन सब के किरदार जो हैं मजीद, इनमें इस गैंग का सरगना कौन है जिसने ये सारी प्लानिंग की है, फिर बैठ के किस तरह से तरतीब दिया गया, सारे ही मुलविस हैं इस कार्रवाई में? तो इसमें एक लड़का सनी है जो इनका मेन जो मास्टरमाइंड है।
उसी ने ये स्टार्ट किया कि हम इस तरह करते हैं। जब सारे इकट्ठे बैठे हुए, ये बताते हैं हम इकट्ठे बैठे हुए थे खेतों के अंदर, जब प्लान हमने किया है तो सनी ने ये प्लान दिया कि इस तरह करते हैं कि इसको अगवा कर लेते हैं, सही, तो हमें ये पैसे मिल जाएंगे। सही। तो वो तो इन्हें जानता भी होगा मुगवी, तो पता नहीं लग गया इन्होंने उससे अगवा करके अगर तमान भी ले लेते तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जानी। असल में मगवी कह रहा था कि इन्होंने जब मुझे अगवा किया ना, तब से लेके रिहाई होने तक मुझे इन्होंने अपने चेहरे नहीं दिखाए, इवन कि इन्होंने अपनी मुझे आवाज़ भी नहीं सुनाई। उस मगवी के चेहरे पे इन्होंने वो पट्टी बांध दी थी, कपड़ा पहले फिर पट्टी बांध दी, और बिल्कुल मगवी को इन्होंने ये शो ही नहीं दिया कि ये बंदे अगवा कर कौन है। अच्छा, मगवी जब बरामद हुआ उसको उस वक्त भी नहीं पता था कि ये बंदे कौन है। ठीक है, तो इसमें यह है कि इन्होंने कोशिश यही की थी, ये पॉसिबिलिटी है कि बाद में अगर ये इसमें कामयाब हो जाते तो वहाँ लेने में और मगवी को पता चलता कि ये बंदे फलां हैं, तो ये कई बार ये इस तरह के मुलजमान मगवी को पैसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, मार देते हैं। बिल्कुल, ये तो एक चैलेंज ही होगा आपके लिए, और इतने कम टाइम में उसे आपने मतलब ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुलजमान भी गिरफ्तार किया। बिल्कुल, इसमें पैनिक था काफ़ी, हमारे लिए भी एक चैलेंज केस था। और दूसरा ये आप समझ रहे हैं कि सियालकोट जो है संती एरिया है, तो यहाँ पे इस तरह का वक़्वा होना, ये अलार्मिंग सिचुएशन थी, तो तमाम हमारे अफसरान वाला हैं इसमें फुल इंटरेस्टेड थे और पूरी एनर्जी के साथ पुलिस काम कर रही इसके ऊपर, और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और ये ताजर भी था, मतलब ताजर बरादरी का भी एक प्रेशर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सब कुछ उस तरह से एक प्लान पुलिस ये भी करती है, जब अगवा बराए तवान की खास तौर पर कोई वारदात होती है तो वो मुद्दई जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप जो है वो पैसे का अरेंज करें या पैसे लेके जाएं, तो क्योंकि नुकसान ना हो मुगवी को किसी तरह। इस तरह की प्लानिंग भी की गई थी। हमारा भी ये था कि अगर मैं तवान अदा करना ही पड़ता है ना, तो हम वो भी अदा करके मगवी को जो है वो जिंदा सलामत वो रिहा करवाएंगे। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने वैसे कामयाबी दे दी और तवान के बगैर ही हमने इसको बरामद कर लिया। अच्छा, तफ्तीश में इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने एक मरतबा सिर्फ रब्ता किया उसके भाई से, उसके बाद क्यों नहीं रब्ता किया? ये कहते हैं कि पुलिस जो है ना फौरी तौर पर इन्होंने इतला दिया पुलिस को, इन्हें पता लग गया एक ही गांव के थे, एक ही इलाके के थे। जब पुलिस को इतला हो गया, पुलिस पहुंच गया मौके पे, तो पुलिस ने वर्किंग शुरू कर दी है। सही। तो फिर हमें दोबारा जरूरत नहीं कॉल करने की, हमने वेट किया कि ये किस तरफ केस जाता है या पुलिस किस तरफ जाती है, तो उस लिहाज से फिर हम बाद में प्लान करेंगे। फिर ये स्टॉप कर दिया सब कुछ। बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हम मुरादपुर सियालकोट के थाना मुरादपुर में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने 6 रुकनी अगवा बराए तावान के गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग एक ही फैमिली पर मुश्तमिल है, इसमें 2 सगे भाई और 3 सगे भाई शामिल हैं, जबकि उनका एक साथी वो भी रिश्तेदार है। इन फैमिली मेंबरान ने अगवा बराए तावान की वारदात किस तरह से प्लान की, किस तरह से अगवा किया और किस तरह से उस तवान का मुतालबा किया गया, बिलाखिर वो पुलिस के चुंगल में भी फंस गए और आखिरकार वो गिरफ्तार हो गए। कैसे हुआ ये सब कुछ, ये इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी की ना है मरकज जी, मरकजी मुल्ज़म है। तू प्लानिंग की थी? नहीं। हाँ, सारे बैठे हैं इकट्ठे ही प्लान करते। इधर वेख मेरे हल जी। हाँ, की होया कि शादीशुदा है जी? कितने बच्चे? एक बच्ची है। एक बच्ची है जी। कदों ही शादी? शादी ਨੂੰ 2 साल हो गए। की करना है उदों तो पहले? रिक्शा चलाना। रिक्शा चलाना जी। पहले भी कोई वारदात करता रहे? नहीं। एडी वड्डी वारदात पहली बारी कर ली? पता ही नहीं सी ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਘਰ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਸਨੀ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਸਨੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਐ ਨੇ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਕੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵੇਚੇ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਡੀਏ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ? 10 ਲੱਖ ਦਾ। 10 ਲੱਖ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਫਰਿੱਜ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ? ਅਸਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ ਹਨ, ਰਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਪੈਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਵੇਚਣਾ ਹੀ, ਵੇਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
किश्तां कम शम नहीं ना है, इस वजह तो फिर 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ 10,000 ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਬਸ। ਕਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੀਏ? ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ। ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ? ਸ਼ਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ? ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੋਕੇਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਕੀ ਜਿਓ। ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੋਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਬਰਾਇਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਮਰ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਲ ਗਈ ਜੀ? ਬਹਿ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਪਹਿਲੀ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਡੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੇਂਜ ਚ ਆਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਰਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਲੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਂਜ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 2 ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਮਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਨੀ ਤੇ ਪਤਰਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੈਗਨਰ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ? ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਚ ਬਾਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਲੋਹਾਰਗੜ੍ਹ। ਹੈ ਲੋਹਾਰਗੜ੍ਹ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਹਾਰਗੜ੍ਹ? ਉੱਥੇ ਕਮਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਵੀਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੀ? ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਬਸ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਓ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਮਕੀ ਕੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ? नहीं मासूम तो नहीं, गुनाह तो किया है। गुनाह किया है। नाज़रीन आगे मजीद मुल्ज़मान हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, बताते हैं उनका क्या क्या किरदार था। दोबारा इसकी तरफ आएंगे। हाँ भी सनी ना आए तेरा जी? की करना तू? मैं ड्राइवरी करना। ड्राइवरी करना कि फ्रॉड करना है? अगवा बरायतमान हुंदे वड्डे काम करना तू? सर जी सानू पता ही नहीं है काम की एड्डी वड्डी सजा आई असी तो गलती ना हो गया साढ़े को, सानू पता नहीं सी है, असीं कदी इहो जिहा काम कीता ही नहीं। मासूम आदमी मासूम नहीं, असीं कहने साढ़े को गुनाह होया, पर असीं कदी इहो जिहा काम कीता नहीं, ना सानू पता ही कदी एड्डी वड्डी सजा है। हाँ जी ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? हाँ जी पढ़े जान तो बाद ही पता लगता है। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਕਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ,
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ। ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਕਮਰ ਹੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਤਰਸ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਲਮਾਨ? ਨਹੀਂ ਕਮਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ? ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਰਲਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਛੋਟਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਖੌਫ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਓਏ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ? 2 ਬੱਚੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 8 ਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਵਾਨ ਮੰਗਣਾ? ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਐਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਨया ਪਰਚਾ ਹੈ ਕੇਸ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਚੁਕਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਮਾਨ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਹਰਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਚ, ਉਹ ਦੱਸ। ਆਪਸ ਚ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਆ ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਏ ਡਰ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਡੋਰੇ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਵੀ ਨੂੰ ਬਹਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੇਰੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਰ, ਕੀ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋਵੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 4 ਬੱਚੇ। 4 ਬੱਚੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬੜੇ ਨੀਚਲੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਮਾਨ ਕਰਨ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਬਸ ਸਰ। ਕਰਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਐ ਫਰਿੱਜ ਫਰੂਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫਰਾਡੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਾਵਾਂ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੁਬਈ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ 3-4 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਸਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲੋ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਅੰਜੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮਾਨ ਮੰਗਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਆਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਪਤਾ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਰਕਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਸ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਦਸਤੀ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ। ਐ ਤੇ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮਰਕਜ਼? ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਕੋ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਰਕਸ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਪੂਰੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਪਤਰਸ ਕੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ तक। सही है जी। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब तो ये अगवा बराए तवान की इन्होंने वारदात की। 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया गया जिस ताजर को अगवा किया गया। ये इन्हीं का मोहल्लेदार है। ये फैमिली मेम्बरान ने एक ग्रोह बनाया हुआ है और ग्रोह बना के इन्होंने ये अगवा बराए तवान की खौफनाक वारदात की। पुलिस में थरथली मच गई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और उसके बाद बिलाखिर ये गिरफ्तार हो गए। अब ये मासूम बर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस अगवा बराए तवान की वारदात के अंजाम का मालूम नहीं था। मज़ीद मुल्ज़मान का क्या क्या किरदार था, उन्होंने किस तरह से इस अगवा बराए तवान की वारदात में अपना अपना हिस्सा डाला और कौन कौन से ख्वाब से जा रखे थे, ये आपको इस ब्रेक के बाद बताते हैं।
नाजरीन, बात हो रही है अगवा बराए तवान की वारदात के हवाले से। अब उस अगवाकार की जानिब बढ़ते हैं जिसने फ़ोन पे रब्ता किया मुगवी के अहले खाना से और उन्हें कहा कि 1 करोड़ रुपया तावान जो है वो भिजवा दो, नहीं तो आपके बेटे को कत्ल कर देंगे। वो इसने अपनी ज़ुबान में नहीं कहा, अपनी लैंग्वेज में नहीं कहा, बल्कि इसने पठानों की ज़ुबान को इस्तेमाल किया। वो इसने किस तरह से फ़ोन पर धमकी दी, ये उसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, और मज़ीद वो क्या कुछ करता रहा इस वारदात में वो भी सुनाते हैं। हाँ भी, की ना है तेरा? सलमान। सलमान की करना है? रंग दा कम कर जी। किहदा भरा है तू? मैं कज़न ने सारे कज़न ने तेरे? भरा कोई नहीं तेरा? नहीं। तेरा की मसला सी? सारे तो बड़े मजबूर सी ना, तेरी की मजबूरी? सर मसला है थोड़ा जिहा कर्जा है बस। ओए कित्थों कर्जे चढ़ा बैठे हो तुसी, की करी जांदे हो? इधर वेख, उच्ची आवाज़ च गल करनी। सर कर्जा ही थोड़ा जिहा ते भाईया इन्हां ने मशवरा दिता ते इन्हां दे नाल फिर अटैचमेंट होई। उच्ची बोल। इन्हां मशवरा दिता, इन्हां ने फिर अटैचमेंट होई। की मशवरा दिता? कि भाईन कर्जा लाने वास्ते हक हलाल दी कमाई खून पसीने दी कमाने? नहीं सर, इन्हां कह जी करने है, अगवा करना है। ठीक है, तो असां कहा कोई नहीं, फिर नाल इन्हां दे अटैच होए असीं। अटैच हो गए जी। फिर अटैच हो के की मीटिंग की हुई? अटैच होंदे होए मीटिंग है कि कोई नहीं है काम करके ते असीं जेड़ा ना सारे अमीर हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, अपना कर्जा उतार लांगे। की हिस्सा आना सी तानू सारिਆਂ ਨੂੰ? सर बराबर ही जो मिलना सी ओदा बराबर हिस्सा सारे। 6 ਬੰਦੇ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। 5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 6ਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? सर ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜ਼ੇਬ। ਅੱਛਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਅਗਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਅਗਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮਰਕਸ ਆਇਆ ਬਾਈਕ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 12 ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਤਰਸ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਗਨਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਰਸ ਤੇ ਸਨੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹ ਵੈਗਨਾਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ ਕਮਰ ਦਾ, ਮਰਕਜ਼ ਦਾ, ਸਨੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਫੋਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। फोन कॉल आई की थी कि माड़ा हमें 1 करोड़ चाहिए, तुम्हारे भाई को हमने उठा लिया, अगर ना दिया तो इसको मार देंगे। ठीक है। आवाज क्यों बदली? पहचान ना लैन है, पहचान ना लैन, पहचान ना लैन। पठान बन गया जी, क्योंकि पठान ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ है कि इलाका गैर चु पहुंच गया जी। माड़ा 1 करोड़ दोगे तो तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे, वरना इसको मार देंगे। मार देंगे? वाह, कातिल भी है तू? नहीं सर। हाँ, तू तो बड़ा काम अगवा बराए तमान 1 करोड़ रुपया मंग ले सीधा ही सर। अगो ने की किया नवीद ने? उन्हें क्या कितने मिलना है? हाँ, क्या सुबह कॉल करांगे। सुबह कॉल करांगे जी। फिर उस तो बाद सारी रात लुडियां पांदे रहे कि 1 करोड़ रुपया आ रहे हैं? नहीं सर। आप जो है करोड़? नहीं सर। हाँ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਨੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ।
ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੋ ਫੌਰੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਓਏ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, 2.5 ਦਿਨੋਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਚੱਲਨੇ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ? ਸਰ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਡੇਢ। ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਚਿਆ? ਸਰ ਵੇਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਇਹ ਰੇਗਮਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਫਿਰ ਲੱਥਾ ਹੀ? ਸਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇਰੀ। ਜੀ। ਕੀ ਲੱਥਾ ਹੀ? ਸਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਥ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਥ ਗਈ? ਪਹਿਲੇ ਝੰਡੇ ਗੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ, क्या नाम है? बेगुनाह? सूए बेगुनाह जी। अच्छा, की मतलब किवें बेगुनाह है? हुण साबित करना तू सानू। कमर मेरे को आया है। अच्छा, शाहजेब ना है तेरा? सही है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਦੇ ਕਿਧਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੀਕ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਕਾਨ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਚੱਲ ਬੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਖੰਭਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ, ਨਵੀਦ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੀ ਰਾਹ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਨਵੀਦ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਗਲੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ। ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਨਾ? ਇਹ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ? ਲੇਕਿਨ ਸਰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? ਕਮਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਮਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਗਰੰਟੀ ਟੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੱਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਣਾ ਵਾ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ? ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਬਈ। ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਪਤਰਸ। ਪਤਰਸ ਕਿਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਮਰਕਜ਼ ਦਾ। ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ?
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੇਚਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਈਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਧੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਨਿਕਾਲ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਈ ਸਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਵੈਗਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਸਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਓ, ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਕਦੋਂ ਆਈ ਸ਼ਰਮ? ਜਿੱਦਣ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਣ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਦਣ ਰਾਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੇਚਤੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇਰੇ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 24 ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਤੇ ਹਜੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ 23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੀ 24 ਮਾਡਲ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ तक किया सी। मैं कहा ठीक है, मैं गड्डी पहुँचा देंगा। सही है। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अभी तो मुलजमान जो हैं वो बड़े ही मजलूम दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें जुर्म का भी नहीं पता था, मजबूरियाँ भी सुना रहे हैं अपनी अपनी। अब इन्होंने ये वारदात कर ली है, बिल आखिर गिरफ्तार हो गए हैं। लोगों के लिए इनका मैसेज, पैगाम क्या है वो भी ज़रूरी है, इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। हाँ, भी कुछ शर्म आई है? जी, बड़ी कितनी का आई है? बहुत ज़्यादा आई है। फिर तेरे वर्गे और भी बड़े लोग ने, उन्होंने कोई मैसेज दो। नहीं सर जी, हाँ, दिलों दे, अगर कोई समझ आई है ना, शर्म आई है तो वो मैसेज दो। मैसेज आई है कि कोई भी कर्जा जिन्ना मर्जी होए, कोई गलती कदी ना करे, कि जिस तरह की भी होए, क्योंकि गुनाह का बाद चो पता लगता जो गिरफ्तार होंगे। अच्छा, तेन भी गिरफ्तार होने तो बाद पता लगा? जी, सही है। हाँ भाई, तेनों सनी? हाँ जी, सारी साडा ही यही पैगाम है कि नाल तक जिन्ने मर्जी भी तुसीं मजबूर हो, गलत काम ना करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੰਨਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੰਨਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਹੁਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਮਰ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਐਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰਾਓ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਲੋ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਬੁਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਛਤੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਵੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰੰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਈਏ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ, ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਜੀ,
कोई शर्म शुरम? हाँ जी बहुत शर्म। कोई भी नाज़रीन अपने भरा की सलाह भी जिन्हें वेख ले, अगर गलत सलाह है तो गलत सलाह तो कदे ना लगे, क्योंकि एक बारी सोच ले सारा कुछ वेख ताकि तो फिर सलाह गलत भी दे सकता है, भरा भी दे सकता है, तो कज़न भी दे सकते हैं। नाजरीन, ये वो गैंग है जो रिश्तेदारों पर ही मुश्तमिल है। ये 1 करोड़ रुपया जो है वो कमाना चाह रहे थे। इन्होंने अगवा भी कर लिया था, तवान का मुतालबा भी कर दिया गया था, लेकिन बिलाखिर पुलिस ने इन्हें उस 1 करोड़ से कबल ही गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद मुगवी को भी बाजियाब करवा लिया गया। अब इनको मज़ीद जो है इनके किए की सज़ा दिलवाने के लिए भी पुलिस अपने इक़दामात जारी रखे हुए है। किस किस तरह से इस तफ्तीश की गई इस अगवा की वारदात के बाद पुलिस हुकाम ने किस तरह से इसका नोटिस लिया और पुलिस ने चंद ही रोज़ में ना सिर्फ इस अगवा के केस को बेनकाब किया बल्कि इन मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारा भी मुतालबा है कि ऐसे मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले कोई भी लाख मरतबा ये ज़रूर सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, लालच जुर्म की पहली सीढ़ी है, जो इसे चढ़ता है उसका अंजाम भयानक ही होता है। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि एक ही खानदान के 5 अफराद ने मिलकर ताजर को 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया, बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गए। लिहाजा लालच जैसी बीमारी से दूर रहें और रिज़्क़े हलाल कमाएं ताकि ऐसे नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।